अभिवादन छ यहाँहरु सबैलाई। महिला तथा सज्जनवृन्द, मेरो तर्फबाट सानो एउटा छोटकरीमा के भन्न मन लागेको। वैशाख 24 आज। अब चुनाव आउँदैछ, चुनावको सरगर्मी छ। कुनै के चाहिने नचाहिने कुराहरु सब पढ्नमा आउँछ। अखबारमा इन्टरनेटमा पढ्छु म त। अब बिलहरु पनि ठाउँ ठाउँमा गान बजान नाच सब चलिरहेको छ। पैसा सब आइरहेछ सबैलाई, गुड थिङ। पैसा खर्च गर्ने तयार छन् भनेदेखि अब जनताले पैसा कमाओस् न, राम्रो कुरा त्यस्तो। Nothing wrong with that, I would think. Okay. आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। हो, अब के भनेको टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो। यो मिति भन्ने कुरालाई एकछिन गौर गरौँ। लेट्स टक अबाउट इट। यो मिति भन्ने कुरा मानिसले निर्धारण गरेको। सूर्य चन्द्र अरु ग्रहको साइकल त चल्दै गर्छ। एउटा कुरा यहाँहरुलाई गरौँ, अनुरोध गरौँ, यहाँहरुलाई सम्झाइदिउँ। आज वर्ल्ड एस्ट्रोनोमी डे हो। एस्ट्रोनोमी भनेको द स्टडी अफ सेलेस्टियल बॉडीज, द प्लैनेट्स, द स्टार्स, हैन। त्यसपछि गएर द मिल्की वे, द कमेट्स। एस्ट्रोफिजिक्स भन्ने साइन्स पनि छ। Like that, it is developing. Now it is developed. You have heard about the guy who could not move his limbs, but he wrote something about the theory of everything. If you know or whom I mean, he is no more. He is one of the greatest modern day scientists. He did a lot of work in what is called the black hole, which is also part of this astronomy or of our planet. Astrophysics is there, astrobiology is there, astromechanics is there. It is divided into several sections. Now let's go back to history. Long ago, man started to gaze at the stars. Man started to gaze at the stars, trying to unravel, trying to understand, trying to maybe get some satisfaction, or maybe simply for fun, simply for pleasure. The stars will tinkle, tinkle, twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Yes, I wonder still now. The human being wonders, the civilization wonders what these stars are. The stars here is a collective term denoting the whole of gamut of our planet. Planetary bodies, celestial bodies, as I said. Okay, it started long ago. People started to know more about the movement of the moon and the sun. People thought the earth was flat at that time, and they did some calculations. In fact, slowly, some 500 years before Christ, even Plato is influenced by astronomy. Plato त यहाँ सबैलाई थाहा छ। मैले भन्नुपर्ने कुरा हैन, प्लाटो भनेको महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो आफ्नो जमानाको। अहिले पनि हामीहरू पढ्छौँ उहाँको क्रियाकलापको जुन हुन्छ नि, वार्तालाप गरेको, उहाँले वार्ताहरू गरेको, लेखेको, छोडेर गएको यी सब कुराहरू, यी अभिलेखहरू अहिले पनि हामी पढ्दछौँ। Okay, Plato is a philosopher actually, but he was very much influenced by astronomy. Slowly, that was Greece. Then let's come to Mesopotamia, which was even before Greece. There were astronomers. There were, if you can call them astronomers, if I can call them. Please try to understand this very complex issue here. Okay, so these guys, they did studies. They left in Stone Age ko kura थियो. There even is an analog calculator made of stone. From that time, I think it is from Mesopotamia. Then let's come to this Alexandria. Alexandria, there were people who were devoted. They devoted their whole life in study of stars and celestial bodies. Okay, so one of them was Ptolemy. Ptolemy did a lot of calculations about stars. Another was Pythagoras. Actually, the geometry which Euclid followed later on, Euclid is from Greece, as you know, which Euclid followed later on, the principles of astronomy is entwined, is closely related, has been closely associated by all these great people, great thinkers, great mathematicians. Some of them were also interested in medicine and music. What I'm trying to tell you here is that Pythagoras, a square plus b square is equal to c square. In a right angle triangle, if you
add the two sides in their squares, it will be equal to the square of the hypotenuse. We know that. Now let's come back to this. Vikram Sambat भनेको के, Gregorian calendar भनेको के हो? Okay. सबै के भनेदेखि all these things, यी कुराकानीहरू, यी विषयहरू समष्टिगत रूपमा भन्न गाह्रो हुन्छ, धेरै लामो विषय हो। मोटामोटी म प्रयास गर्नेछु यहाँहरुको कोअपरेसन, यहाँहरुले अब कस्तो लाग्छ कुनै, आई एम श्योर यु माइट लाइक इट, बट यु क्यान गो ब्याक एन्ड रिड अलवेज। हो यो कसरी भयो त भन्दाखेरि हामी यो ल्युनार एन्ड सोलर मोडेल दुईटै कम्बाइन गरेर हाम्रो क्यालेन्डर छ। यो विक्रम सम्वत भन्ने क्यालेन्डर राजा विक्रमादित्यले उज्जैन, हिन्दुस्तान उज्जैन अहिले त्यो पर्छ मध्य प्रदेशमा, त्यो उज्जैनमा उहाँले चाहिँ यो शाकाहरू भन्नेलाई हराएपछि ल भएन अब नयाँ सम्वत सुरु गर्छु म भनेर उहाँले सुरु गरेको अरू पनि कथन छ। काठमाडौँमा पनि यसको केही थियो विशेषता भन्ने कथन पनि छ। कुनै बेला काठमाडौँमा पनि शङ्करधर साख्वा कुरा पनि आउँछ। अब भन्न गाह्रो छ प्रुफ भनेका। त वाट एभर इट इज, हामी कसरी गर्छौँ भने हाम्रो दिनहरू हरेक दिन हामीहरू केमा गर्छौँ भनेदेखि यो पक्ष भन्छौँ। यो आधी महिना, आधी 30 दिनको आधी, कुनै बेला 32 दिन पनि हुन्छ हाम्रो। यो आधी चाहिँ शुक्ल पक्ष हुन्छ, आधी चाहिँ कृष्ण पक्ष हुन्छ। यो सबै कुरा बेस्ड अपन द मुनको मुभमेन्ट। मुन कति ठुलो भयो, पूर्णिमा म्याक्सिमम भएपछि अनि सिधै फेरि प्रतिपदाबाट फेरि सुरु हुन्छ। हो त्यसकारण हाम्रो क्यालेन्डरमा तपाईले हेर्नुभयो भने कुनै बेला 32 दिनको महिना हुन्छ, कुनै बेला 29 दिनको महिना पनि हुन्छ। राइट, तर ग्रिगोरियन क्यालेन्डरमा त्यो हुँदैन, द्याट इज फिक्स्ड। 30 days इन सेप्टेम्बर, अप्रिल, जुन एन्ड नोभेम्बर। यो किन भयो त यो भन्दाखेरि अब सायद हामी अगाडि छौँ कि उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ कि, तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो 6 घण्टा जुन हुन्छ त्यो गरेर लिप इयरमा गएर 4 वर्षमा जोडेर त्यसलाई एक दिन बढाइदिनुहुन्छ फरवरीमा गएर ग्रिगोरियन क्यालेन्डर। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने यो 6 मास भन्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो त, यो 6 मास भन्ने कुनै कुनै बेला मलाई लाग्छ 19 वर्षमा 2 चोटि या 3 चोटि आउँछ 6 मास। यो 6 मासमा के हुन्छ भने कुनै बेला घट्छ त्यसका, त्यही हुन्छ 6 मास। अब अगाडि बढ्दै जाने हो भने यसको कुरा विस्तृत गर्दै जाने, जब हाम्रो जन्म हुन्छ अब यो एस्ट्रोलोजीसँग पनि रिलेटेड, ग्रेट डिल अफ एस्ट्रोलोजी है हैन। हाम्रो जन्म हुन्छ, हाम्रो कति घडा कति पला के कतिमा जन्म हो त्यो अनुसार हाम्रो जसले विज्ञ जो हुनुहुन्छ उहाँले आएर बनाइदिनुहुन्छ तपाईको टिप्पण, तपाईको चिना अथवा हरोस्कोप भन्छ अब अहिले अंग्रेजीमा, खुब अरे हरोस्कोप बनाउने एजेन्टहरू जति पनि पाइन्छ। किन हाम्रो बेलामा कहाँ थियो र हाम्रो टिप्पण भन्ने छ, हाम्रो बेलामा चिना भन्ने छ। एनीवे त्यो सब डिपेन्ड्स। अब एस्ट्रोलोजी र एस्ट्रोनोमी सिम टु बी क्लोजली रिलेटेड। यसरी बढ्दै गयो इतिहास एस्ट्रोनोमीको। मानिसहरूले अझ यसमा आफ्नो मन दिए, आफ्नो धन पनि दिए, आफ्नो पुरुषार्थ उनीहरूले उसमा गरे, देखाइदिए हामीलाई। अब यहाँ 2-3 जनाको नाम भन्नै पर्ने हुन्छ। एकजना हो कपर्निकस। कपर्निकस 17th सेन्चुरीमा गएर उहाँले यो पहिलाको जुन पुरानो थ्योरी छ एस्ट्रोनोमीको, उहाँले भन्नुभयो यो सायद ठिक छैन। पुरानो थ्योरीमा के थियो भनेदेखि all the planets revolve around the earth. Maybe we are trying to अर्थमा जो बासिन्दाहरू थिए भनेको मतलब जो थिए ठुला बडा, जो थिए ज्ञानीहरू, जो थिए राजाहरू, जो थिए चर्च, यहाँनिर फेरि मुसलमान धर्म होस् कि यो ईसाई धर्म होस् कि चाहे हिन्दू धर्म होस्, सनातन धर्म होस्, यो राजा महाराजा यहाँले नाम सुन्नुभएको छ। पाटलिपुत्रमा आर्यभट्टको नाम सुन्नुभयो होला, उहाँ जन्मिनु भयो, राजाहरूसँग क्लोज हुनुभयो। यसरी चाहिँ यो साइन्स डेभलप हुँदै गयो। मैले भन्न लागेको थिएँ उसको बारेमा, कोपर्निकसको बारेमा। उहाँले त्यसपछि के गर्नु भने प्रतिपादित गर्नुभयो, होइन यो होइन रहेछ। केम टु रियलाइज कि होइन, अल द प्लानेट्स रिभल्भ अराउन्ड द सन। त्यस बखतमा टेलिस्कोप थिएन, आँखाले हेर्दाखेरि 5वटा प्लानेट देखिन्थ्यो। सन, मुन, जुपिटर, 5 सन र मुनलाई पछि एड गरेको जुपिटर, भेनस, स्याटर्न, मार्स एन्ड देयर इज वन मोर। आँखाले देख्ने प्लानेटको मात्र डिस्क्रिप्सन भएको थियो। अनि त्यसमा सूर्य र चन्द्र पनि जोडेर 7वटा प्लानेट भनेर यसरी यो इतिहास अगाडि बढ्दै गयो। कोपर्निकस पछि आउनुभयो ग्यालिलियो इटालीमा पाडुवा भन्ने ठाउँमा। उहाँले के गर्नु त भनेदेखि स्पाई ग्लास भनेर त्यो बेला चलन हुन्थ्यो। स्पाई ग्लास भनेको हेर्ने, टाढाको चिज नजिकमा देख्ने, डाँकाहरूले युज गर्थे।
पाइरेट्सहरूले युज गर्थे, लडाइँमा युज हुन्थ्यो, त्यो चिज उहाँले डेभलप गरेर त्यो पहिला नै अरूले नै गरेको हो, अरू नै महानुभावहरूले गर्नुभएको, तर उहाँले के गर्नु त्यसलाई अझ विकसित गरेर 3टा ऐना राखेर 30 टाइम्स म्याग्निफिकेसन पुर्याउन सक्ने स्थिति बनाएर उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभयो र उहाँले त्यसपछि बुझ्नुभयो यो हेलियोट्रोपिक सिस्टम, हेलियोमेट्रिक सिस्टम भनेको अल द प्लानेट्स रिभल्भ अराउन्ड द सन, देयर इज नो अदर वे। कुरा यही हो। जस्तो हामी पनि रिभल्भ अराउन्ड द सन, वी रिभल्भ, हामी पनि घुम्छौँ एक आपसमा। र ग्यालिलीको अरू पनि थुप्रै थ्योरी छ, फिजिक्सको थ्योरीहरू चाहिँ यहाँले अध्ययन गर्नुभयो। हामी पनि घुम्छौँ सूर्यको वरिपरि, मतलब पृथ्वीको जुन हुन्छ रोटेसन हुन्छ। हामी जान्छौँ नि मन्दिरमा, ए बाउ दाहिनेपट्टि घुम भने जस्तो हो, त्यस प्रकार फिक्स छ यो पनि। 365 दिनमा एकचोटि पुरा हुन्छ, 365 दिन र 6 घण्टामा एकचोटि पुरा उहाँले कम्प्लिट गर्छ अर्थले उसको अर्बिटमा। द्याट अर्बिट इज इलिप्टिकल, इट इज नट राउन्ड। हो मार्सको पनि अर्बिट छ, तपाईँको स्याटर्नको पनि आफ्नै अर्बिट छ। हो यो कुरा एस्ट्रोनोमीमा डेभलप भयो, अब इस्टाब्लिस भइसक्यो, अब अझ धेरै डेभलप भइसक्यो टेक्नोलोजी। हामी अब एकदमै म्याग्निफिकेसन गाइलिलियोले 30 टाइम गर्नुभयो भने अब अहिले 300-3000 टाइम्स वी क्यान सी एस्ट्रोफिजिक्स, हैन, एस्ट्रोमेट्री, कस्मिक ऊहरू, ह्यालिज कमिट भन्छ नि, ह्याली भन्ने पनि एकजना थिनुहुन्छ। यो एउटा कुरा। अर्को कुरा मलाई के गर्नु मन लाग्यो भने आज अमेरिकामा केन्टकी डर्बी हुन्छ, आज राति हाम्रो टाइम अनुसार राति 3 बजेतिर। यो घोडा रेस हो, यो संसारको वान अफ द बेस्ट, जहाँ कि ठुला ठुला एकदम प्रसिद्ध व्यक्तिहरू पैसा जसले लगानी गर्छन्, उनीहरू साह्रै धनी हुन्छन्, हर्स ओनर्सहरू, थरोब्रेड्सहरूको ओनरहरू हो। 20 वटा घोडाहरू दौड्दैछन् आज, अहिले बेला हुँदैछ, तयारी हुँदैछ, वार्मअप हुँदैछ भनौँ हो। त्यसमा नम्बर 1 फेभरेट इज ज्यान्डन, त्यसपछि नम्बर 2 इज एपिसेन्टर। यो दुईटा घोडामा एउटाले जित्छ भनेर यहाँहरूको ऊ छ, फरकास छ। हामी पनि घोडा रेस हेर्न जान्थ्यौँ, हामी पनि वेट गर्थ्यौँ कुनै जमानामा। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ कुनै यो चाहिँ यहाँहरूको विषय हो कि, तर सुन्दाखेरि नरमाइलो त छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तस्बिरहरू राखिदिउँ, हेर्नु होला। हामी पनि जान्थ्यौँ कलकत्ता रेस कोर्स, रोयल क्यालकटा टर्फ क्लब, हामी पनि खेल्थ्यौँ। 20-30 रुपियाँ हाम्रो पकेटमा जे हुन्थ्यो, हामी खुसी भएर आउँथ्यौँ। 20 खर्च गरेर अलिकति जित्यो भने नभए ठिकै छ। सो दिस हर्स रेसिङ इज अनदर थिङ। 2 मिनेटमा यो केन्टकी डर्बी कम्प्लिट गर्ने अहिलेसम्म रेकर्ड, देयर इज ओन्ली 1 हर्स। द नेम अफ द हर्स इज सेक्रेटेरिएट, इट वाज इन 1973 he did it. दिस हर्स अहिलेसम्म, त्यसपछि उसको रेकर्ड कसैले तोड्न सकेको छैन। हेरौँ आज तोडिन्छ कि रेकर्ड, अब ज्यान्डलले तोड्छ कि एपिसेन्टरले तोड्छ, वी डोन्ट नो। राखिदिउँला क्लिप्सहरू, हेर्नु होला। घोडा रेसमा बेटिङ गर्ने, अब यहाँबाट बेटिङ गर्ने सम्भव छैन नेपालबाट। हाम्रो नीतिहरू, परराष्ट्र नीतिहरू अब खर्च सर्च डलरको कारणले गर्दाखेरि होला। यु क्यानट बेट, बट यु क्यान अलवेज वाच। सो चियर्स टु केन्टकी डर्बी। नो मोर अबाउट एस्ट्रोनोमी। अलराइट, सावन फर्की फेरि गयो, त्यो पापी आएन। हो यो ऋतुहरू पनि हाम्रो जुन छ नि यो क्यालेन्डरमा, यो विक्रम सम्वतमा यसरी नै मिलेको छ। 2 महिना गएर 6वटा ऋतुको यो हुन्छ, विभाजन हुन्छ। सावन पनि आउँछ त्यसमा, साउन, सावन, त्यो एक्चुअली वर्षा र ग्रीष्मको ऋतुको बेलामा पर्छ। आएन त्यो पापी भन्नुभएको छ। मैले भन्नु खोजेको समय, काल का पहिया घुमे भैया, लेके चले इंसान चले, कभी बारात लेके चले तो कभी बिना सम्मान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।